تو یہ واقعہ ایک آیا, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک رحیم یار خان میں ایک جتھے نے گھس کے ایک ہندو مندر کو, میرا خیال گنیش کا مندر ہے, اس کی توڑ پھوڑ کی. لیکن چلیں, یہ خبر ہے obviously, بڑے افسوسناک خبر ہے. اس کے اوپر کیا انہوں نے کیا, یہ اور یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. پاکستانی اس کے اوپر بڑے کل پرسوں سے ٹویٹر کے اوپر, ویسے زیادہ نہیں ہوا, اتنا نہیں ہوا جتنا انہوں نے رونا دھونا کشمیر کا وہ یوم بلیک ڈے منایا ہوا ہے, کہ وہ جو آرٹیکل 371 ہے, 370 ہے, اس کی ریووکیشن جو ہوئی ہے مودی سرکار کی وجہ سے, اس کے اوپر انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے. لیکن یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا. کچھ لوگوں نے, کچھ نہیں, ٹرینڈنگ ہوئی, میرا خیال کوئی 15-20 ہزار اس کے اوپر ٹویٹس آئیں, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایشوز. جب یہ ادر ایشوز کے اوپر آتے ہیں تو لوگ جو, اچھا میں ان کے 15-20 ہزار لوگ جن کے دلوں میں, جن کے ضمیر ابھی زندہ ہے, جن کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے, ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کپل دیو جی کہہ رہے ہیں, اور میری ویڈیوز مائنورٹیز ان پاکستان, پاکستانی ملحد پرانے چینل پہ اور نئے چینل پہ آپ جا کے دیکھ لیں. تقریباً 2 سال سے میں یہ ویڈیوز دکھا رہا ہوں. کبھی مندر گرا دیا, کبھی کرسچن چرچ گرا دیا, کبھی احمدیوں کی مسجد گرا دی, اور آن ٹاپ آف دیٹ obviously جو کرسچن لڑکیاں اور ہندو لڑکیاں جو اغوا ہوتی ہیں, وہ بھی روز ہی ہوتا ہے کام. اس کے اوپر بھی ابھی بات کروں گا. جب یہ ابھی شور مچا ہوا ہے مندر کا, اس سے زیادہ ہینیس کرائم جو ہے وہ ہندو بچیوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے, اور وہ انہی دنوں میں, آخری 4 دنوں میں 2 ایسے واقعات مزید آئے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا, یہ کپل دیو پاکستانی ہندو ہیں, یہ پاکستانی ہندو ہیں, انڈین ہندو نہیں ہیں, یہ پاکستانی ہندو ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. رحیم یار خان میں آج یہ 4 اگست کو واقعہ پیش ہوا, یہ جس کی ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے. اسی طرح 28 مارچ 2021 میں 100 سالہ پرانا مندر راولپنڈی میں گرایا گیا, اس کی توڑ پھوڑ کی گئی. اور 30 دسمبر 2020 کو یہ کڑک میں ایک ٹیمپل گرایا گیا. اس کے اوپر میں آپ کو اور تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا. اور 24 اکتوبر کو نگر پارکر سندھ میں ایک ماتا رانی کا مندر توڑا گیا. شری رام دیو کا ٹیمپل مندر 10 اکتوبر 2020 کو بدین میں توڑا گیا. ہنومان کا مندر لیاری میں 17 اگست 2020 کو توڑا گیا, اس کے اوپر بھی بڑی شور مچا تھا. اور کرشنا مندر اسلام آباد میں انڈر کنسٹرکشن تھا, جس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ 4 جولائی 2020 کی بات ہے, جب عمران خان نے کہا کہ ہاں ہم نیا مندر اسلام آباد میں ایک بننے دیں گے, کیونکہ اسلام آباد جو دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی بہت سارے ہندو رہتے ہیں جو شمشان گھاٹ نہیں جا سکتے, اپنے مردوں کو کریمیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح 26 جنوری 2020 کو ماتا رانی کا مندر گرایا گیا. یہ پچھلے 16 مہینوں میں 8 مندر گرائے گئے, 8 مندر گرائے گئے 16 مہینوں میں. اب ذرا امیجن کریں, ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہیں پہ, نیوزی لینڈ میں ہوا تھا 2020 میں, پوری اسلامی دنیا میں رونا مچیا, جو کہ صحیح بات ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے خلاف دنیا جو سب سے بڑا آن لائن پٹیشن تاریخ کا, وہ میں نے کیا تھا اس گورے کے خلاف جس نے کہا تھا کہ جس نے مسلمانوں کو وکٹم بلیمنگ کی تھی. تو وہ بات تو ٹھیک ہے, میں تو منافق نہیں ہوں, میں تو مسلمان کے اوپر ظلم ہوگا, مسیحی کے اوپر ظلم ہوگا یا ہندو کے اوپر ظلم ہوگا, میری تو آواز اٹھتی ہے. لیکن میرا یہ سوال پاکستانیوں سے ہے کہ آپ لوگ کیوں چپ کر جاتے ہیں؟ یہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ کنفرمڈ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. کپل دیو کے پاس یہ ساری اس کے ٹویٹ کی ٹائم لائن میں جائیں, آپ کو مل جائیں گی. مائنورٹیز ان پاکستان میں آپ جائیں, میری پلے لسٹ میں آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی, تصویروں کے ساتھ, ایویڈنسز کے ساتھ. تو کپل, تو یہ ہے وہ پاکستان جس کو بڑے مزے سے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ بڑا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, اور ہم بیچارے جو اکا دکا سیکولر لبرل ہیں, جو کہ گالی بنی ہوئی ہے, ہم یہ بار بار دکھاتے ہیں ان کو کہ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور کوئی بھی ایسی عبادت گاہ جو پاکستان میں ہوگی, آپ کسی بھی مذہب رنگ نسل سے
आपका मसलक से आपका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन इसका हुकूमत के किसी मामला से इस चीज का ताल्लुक नहीं है। आप प्राइवेट लाइफ में हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, इसका स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी बातें ये करते हैं जो सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं। बड़ी मजे की बात है कि जो इंडिया की जमात इस्लामी है, जमीयत इस्लाम हिंद जो है, वो कहती है हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे भारत को सेक्युलर रहने के लिए। खून का आखिरी कतरा, वही पार्टी, वही लोग पाकिस्तान में कहते हैं हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे कि पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री ना बने। ये इनकी मुनाफिकत है। ये सेक्युलरिज्म इनको बाकी मुल्कों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इनको पाकिस्तान में या इस्लामी मुल्कों में अच्छा नहीं लगता। इससे ऊंचा कोई चीख चीख के मुनाफिकत का सबूत कोई होगा तो मुझे बता दें। मेरी अक्ल कम है, मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन आप लोगों को, बुद्धिमानों को बड़ी समझ आती है, आप मुझे समझा दें। अच्छा, प्रोपेगेंडे फौरन शुरू हो जाते हैं। आजकल कुरान.com ने, सुन्ना.com ने फायदे कुछ दिए तो हैं, लेकिन वो जिनकी अक्ल नहीं, जिनकी स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बड़ा छोटा होता है, वो फौरन उठा के ट्वीट होती है कोई, उसको पकड़ के प्रोपेगेंडा करने लगे। तो ये कुरान की एक आयत है, ये सर्कुलेट कर रही थी कल। वो कह रही थी कि देखें, हमारे तो सूरह अनाम की जो 108वीं आयत है, हमारी तो कुरान की आयत कह रही है कि ईमान वालों, उनकी बेइज्जती मत करो, जो काफर है उनकी बेइज्जती मत करो। तो वो ये कह रहे हैं देखें, हमारे तो इस्लाम में बड़ी इजाजत है माइनॉरिटीज की, और इसी आयत में, इस आयत का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, ये देखें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहते हैं, ओ बिलीवर्स, डू नॉट इंसल्ट व्हाट दे इन्वोक बिसाइड अल्लाह, यानी जब वो कोई काफिर जो है एक से ज्यादा खुदा की बात करता है तो उनकी तौहीन मत करो, इसलिए नहीं कि ये गलत बात है, ना ना, इसलिए नहीं, वो इसलिए करता है कि वो आगे कह रहा है नहीं तो वो तुम्हारे खुदा की इंसल्ट करेंगे, इसलिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान की आयत है, इसको खोल के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 108, इसको खोल के देख लें। और अगर आपने जो छलांगे मारनी होती हैं, आपके मौलवी छलांगे मारते हैं इधर से उधर, इसकी तफसीर जो है, क्लासिकल तफसीर जो है, ये पढ़ लें। ये इब्न कसीर की तफसीर है, इसी चैप्टर 6 108 की। इसमें क्या फरमाते हैं, अल्लाह प्रोहिबिट्स हिज मैसेंजर एंड द बिलीवर्स फ्रॉम इंसल्टिंग द फॉल्स डीएटीज ऑफ द आइडोलेटर्स, यानी अल्लाह मियां हजरत मोहम्मद को और उनके मानने वालों को मना करते हैं कि जो बुतों की पूजा करते हैं उनकी तौहीन मत करो, हालांकि इसमें बड़ा फायदा है। ऑल्दो देयर इज क्लियर बेनिफिट इन डूइंग सो, इंसल्टिंग देयर डीइटीज विल लीड टू अ बिगर ईविल देन इट्स बेनिफिट, यानी लेकिन उनकी तौहीन करना, बुत परस्तों की तौहीन करना, काफरों की तौहीन करना, इससे ज्यादा फितना फैलेगा। मुसलमान जो है वो यूज टू इंसल्ट द आइडल्स ऑफ द डिसबिलीवर्स, यानी मुसलमान उनके बुतों की तौहीन किया करते थे, और जो काफर हैं वो फिर बदले में अल्लाह मियां की तौहीन किया करते थे। ये है वजह इसकी, ये इब्न कसीर कह रहा है। इसलिए नहीं कुरान आपको कह रहा कि किसी की तौहीन मत करो क्योंकि जी ये बड़ी गंदी बात है, इंटॉलरेंस है, ये नहीं है। अच्छा जी, ये बात है। आगे देखते हैं कि रसूल अल्लाह की प्रैक्टिस क्या थी, सुन्ना क्या थी। जब आप एक मुल्क में गजनवी जैसे लोगों को हीरो बना के मशहूर करेंगे, वो क्या करता था, वो आके मंदिर पे हमला करता था, बुत तोड़ता था, उधर से जो जेवर होते थे, सोने जवाहरात होते थे, उनको उठा के ले जाता था। वो आपका हीरो है, आप उसको एज अ हीरो बताते हैं कि उसने इस्लाम फैलाया मंदिर तोड़ के। तो जब वो बच्चा सुनेगा, या ये जो मैंने आपको वीडियो में जो लोग दिखाए हैं, जब ये लोग सुनेंगे तो वो कैसे ये काम नहीं करेंगे। ये नारा तकबीर जो आपने सुना, वो कैसे ये काम नहीं करेंगे, वो जाहिर बात है ये काम करेंगे। और ये सिर्फ गजनवी की सुन्नत नहीं है जिसको आप हीरो बना के बताते हैं, ये हमारे रसूल अल्लाह की, आपके रसूल अल्लाह की, मेरे नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, सारी दुनिया के लिए बना के भेजे गए एज अ रहमत, ये उनकी सुन्नत है। जरा देखें, ये एक हवाला है, सही बुखारी का 3823वीं हदीस है। इसमें है, देयर वाज अ हाउस कॉल्ड धल खलासा। धल खलासा का एक घर था इन प्री इस्लामिक पीरियड, इस्लाम से पहले के एक पीरियड में एक घर था
दल खलासा का। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड काबा ऑफ यमन, यानी ये काबा था यमन का, यानी उनकी बड़ी एक वो उनकी इबादत गाह थी, बड़ी सीक्रेट थी। तो हजरत मोहम्मद ने मुझसे एक दफा फरमाया, ये आपके जरीर बिन अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, उनसे रवायत है कि विल यू रिलीव मी फ्रॉम दुल खलासा, कि क्या तुम मुझे इन दुल खलासा के लोगों से मेरी जान छुड़ा दोगे। तो वो आगे से जरीर बिन अब्दुल्ला सहाबा, गजनवी की बात नहीं हो रही ना, सहाबी की बात हो रही है। तो वो कहता है आई लेफ्ट फॉर इट विद 150 कैवलरी मैन, मैं घुड़ एक 150 घुड़सवारों के साथ गया, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ हमास, हमास के ट्राइब, अहमस के ट्राइब के साथ, और हमने उसको तबाह कर दिया, और हमने हर उस बंदे को कत्ल कर दिया जो हमें वहां पे नजर आया। फिर हम हजरत मोहम्मद के पास आए और हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने हमें क्या बताया, ही इन्वोक्ड गुड अपॉन अस एंड अपॉन द ट्राइब ऑफ अहमस, यानी अहमस जिन लोगों ने मिलकर ये कत्लेआम किया, बुत तोड़े, उनके ऊपर रसूल अल्लाह ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, उनको गुड विशेस दी। तो ये आप लोगों का। अच्छा, कई लोग इसके ऊपर कहते हैं नहीं, अरब के पनिनसुला में तो ये हो सकता था क्योंकि वो इस्लाम का घर था। अच्छा जी, उसकी कहां पे रखनी थी इन्होंने आपके? फिर आप गजनवी को क्यों प्रमोट करते हैं? फिर आप गजनवी ने जिसने आके हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा, उसको प्रमोट क्यों करते हैं? मुतालिया पाकिस्तान में, मुआशरती अलूम में उसको क्यों प्रमोट करते हैं? कहें कि वो एक लुटेरा था, डाकू था। कुछ लोग कहते हैं, हसन निसार जैसे लोग, ये तो लुटेरा था, डाकू था, उसको बड़ी गालियां पड़ती हैं इस बात पे। और हिंदुस्तान में तो वहां पे कत्लेआम हो जाता कि आपने हमारे हीरोज की तौहीन नहीं करनी, रसूल अल्लाह की नहीं, साहबियों की नहीं, जो जिन्होंने कत्लेआम किए, बल्कि आपने हमारे हीरोज की भी तौहीन नहीं करनी। अच्छा जी, अपने और रसूल अल्लाह के भी वाकयात देख लें, इसमें तो खैर कोई शक है नहीं, सबको पता है इस बात का। ये सही बुखारी में भी ये वाकया लिखा कि हजरत मोहम्मद जब मक्का में आए, उस वक्त वहां पे 360 बुत पड़े हुए थे काबा के इर्द गिर्द। हजरत मोहम्मद ने उनको लाठियों से मारना शुरू कर दिया, और एक विर्द करते रहे कि इस्लाम आ गया है और गलत डिसबिलीफ जो है, कुफर है, वो अब खत्म हो जाएगा। तो जब आप ये हदीसें बच्चों को पढ़ाएंगे, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये जो बारबेरियंस आपको दिखाए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग, ये कहां से इनको, इनके अंदर ये आता है? फिर आप लोग बातें करने लग जाते हैं कि जी मदीने की रियासत, ये हुआ था मदीने की रियासत में, ये मदीने की रियासत के सरदार ने ये हुक्म दिए थे कि बुतों को तोड़ो। ये जितने लोग हैं, आप इनको जाहिल कह रहे हैं, ये कहां से आए हैं? एकदम से कहां से आए होंगे? किसी मौलवी ने बताया होगा ना, किसी मौलवी ने ये बात की होगी, और मौलवी आपका आलिम होगा, उसको ये हदीसों के रट्टे हैं, उसको ये रट बड़ा आसान है, इस हदीस का हवाला दे के कहो कि ये क्या हो रहा है। ये आप लोगों की मुनाफिकत है। फिर आप लोग कहते हैं यार ये कहां से लोग आ रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं था रसूल। उनको इस तरह की आयत, झूठी आयतें बता देते हैं, उनका अपने मर्जी का मतलब निकाल के बता देते हैं कि रसूल अल्लाह ने तो बड़ी तारीफ की, अकलियतों को बड़े हकूक दिए थे। वो हदीस वो भी मेरे जहन में आ रही है कि रसूल अल्लाह ने कहा, जब तुम्हें यहूदी सड़क में नजर आए तो उसको तंग गली में घुसेड़ दो। कुरान की एक और आयत है कि इनसे जजिया लो, इनको जलील करके जजिया लो इनसे, जब ये तुम्हारे महकूम बन जाए, जब तुम इन पे हाकिम आ जाओ तो इनको जलील करके इनसे जजिया लो। ये कुरान की आयत है। अब आप लोग जो हिंदू हैं हमारे मुल्क में, बेचारे सिंध की मट्टी में की मोहब्बत में यहां पे फंस गए और इनके आबाओ अजदाद इंडिया नहीं गए, उसकी सजा उनको ये मिल रही है कि उनको जलील करके उनसे जजिया तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो फाउंडिंग फादर था उसने कह दिया कि आप फ्री हो, आप आजाद हो। लेकिन अब उनको जलील किस तरह किया जा रहा है? उनकी बच्चियां उठा के, 15-15, 14-14 साल की, मोर टू कम ऑन दैट, उनको उठा के उनको इस्लाम के दायरे में इल्म ईमान की रोशनी से मालो माल किया जा रहा है और उनके मंदिरों को गिराया जा रहा है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, 8 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं पिछले 16 महीनों में सिर्फ। अच्छा जी, हमारे खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब जो हैं, उनका ऑब्वियसली सबको पता है उनका रवैया क्या है इस्लामोफोबिया के हवाले से, दुनिया को लेक्चर देते फिरते हैं माइनॉरिटीज के हवाले से, कहते हैं मेरा एक्सट्रीमिस्ट, जो बाहर के मुल्कों में एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, जो इस्लामोफोबिया और रेशल जुमले कसते हैं ताकि
1.3 अरब मुसलमानों की दल आजारी हो, फौरन अच्छा सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। 1.3 जब इनके इनके फिरकों को डिवीजन करो ना तो कोई कोई नंबर नहीं, ये 1.3 नहीं बचता। अच्छा जी, हम मुसलमान अपने हजरत मोहम्मद से बड़ा प्यार करते हैं, उनके ऊपर कार्टून भी बनेंगे तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अपनी दफा कार्टून टॉलरेट नहीं होगा, कार्टून। और यहां पे मंदिर गिराए जाते हैं। ये फिर मैं बता रहा हूं कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कितने लोगों को इस वक्त, कितने मुसलमान, एक्स मुसलमान, क्रिश्चियन पाकिस्तान की जेलों में रसूल अल्लाह के ऊपर कोई तनकीदी बात करने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। अब मुझे बताएं कितने मुसलमान इस वक्त जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, जिन्होंने या तो जिन्होंने इस तरह के काम किए, हिंदुओं के खिलाफ बात की हो, या हमारा वो क्या उसका मिनिस्टर का नाम था, फयाजुल चौहान, वो कहता है ये हिंदुओं, गांव बूतरियों वगैरह वगैरह, उसने इस तरह की जनरलाइज बात की। फिर बाद में वो उसको ओहदे से हटाया गया, उसको वापस कर दिया। तो ये वो लोग हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ तो नहीं कहेंगे कि हारिश ये तो आप भी हमें कहते हैं कि ये गाय का, मैं सारे हिंदुओं की कभी बात नहीं करता। ये जो लोग पी के उसको डिफेंड करते हैं मैं उनकी बात करता हूँ, जो खुद कहते हैं कि हम पीते हैं। मैं उनको कहता हूं कि ये एक डिस्कस्टिंग हैबिट है, इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये काम मत करें। और अगर मैं फर्ज करें मजाक भी उड़ा रहा होता तो मैं तो अक्रॉस द बोर्ड हूं, मैं तो सबकी बात करता हूं। मैं तो उन मुसलमानों की उस हदीस की भी बात करता हूं रसूलुल्लाह की, जिन्होंने ऊंट का पेशाब पीने की बात की। तो ये लॉजिक मेरे पे अप्लाई नहीं करती, इन लोगों पे अप्लाई करती है जो ब्लास्फेमी लॉ की फेवर में है। इसका कुछ रिएक्शन आया, खान साहब को थोड़ी सी शर्म आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। उन्होंने कर दी ट्वीट कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं गणेश के मंदिर जो भूंग में कल वाकया पेश आया। मैंने आईजी पुलिस को, आईजी पंजाब को कह दिया कि जितने लोग हैं इनको अरेस्ट किया जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और पुलिस ने अगर कोई कोताही की है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो मंदिर को दोबारा से तामीर करेगी, और कुछ फोटोज आई हैं कि उसकी तामीर दोबारा से फौरन शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू टेंपल हुआ है इसके खिलाफ सख्त हम करते हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं, ठीक है, दिस इज अ गुड साइन, वी शुड टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन क्या ये आई वॉश है? कई लोग तो जो नाकदीन है वो तो यही कहेंगे कि ये आई वॉश है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, आपको याद होगा, ये मैंने कवर किया था, चौधरी फवाद हुसैन ने भी इसको कवर किया था। इसकी ये आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2020, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 महीने पुरानी बात है, कि कड़क में हिंदू समाधि को आग लगाना अकलियतों के खिलाफ जहन साजी का शाखसाना है। ये उन्होंने कहा था, चौधरी फवाद हुसैन ने कहा था कि ये अकलियतों के खिलाफ जो हमारे बकवास करते रहते हैं, ये उसका शाखसाना है, ये उसका नतीजा है। मदीने की रियासत, हमारा मजहब बड़ा अच्छा है, हिंदू तो बड़े गंदे हैं, ये उसका शाखसाना, उसका नतीजा है। अच्छा जी, आगे क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं मसला यह है कि दहशतगर्दी से तो फौज लड़ सकती है, लेकिन शिद्दत पसंदी से लड़ना सिविल सोसाइटी का काम है, जो कि हम कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। खैर, और जो अपने आपके पाकिस्तान में नहीं आ सकते, आपके पाकिस्तान में आके ये बात नहीं हम कर सकते। हमारे स्कूलों से लेके मुआशरती महफिलों तक शिद्दत पसंदी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, और हम इस दलदल में मजीद धंसते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ये मैंने रीट्वीट की थी चौधरी फवाद हुसैन की। तो ये हुआ क्या था असल में, अब ये देखें, ये कड़क में जो हुआ था इसकी भी बड़ी खतरनाक वीडियो आई थी सामने, ये देखिए। ये इतने लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया था, और एक मौलवी ने, ये बात, इसका जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक मौलवी ने इसके ऊपर लोगों को इश्तियाल दिया था कि ओ जी, एक मस्जिद बनी हुई थी जो कि इंक्रोच कर रही थी पब्लिक लैंड पे, तो उस पे हुकूमत ने उनको नोटिस दिया था कि आप इसको पीछे करें, इस दीवार को। तो उसने क्या किया, उसने कहा ये जी हिंदुओं का मंदिर बना हुआ, इसको जाके उसने बहकाया लोगों को, और उसने हिंदुओं के मंदिर के ऊपर धावा बोल दिया। इसके नतीजे में क्या हुआ, उस वक्त भी खान साहब ने, मुझे याद है, ये मुझे अंदर के एक बंदे ने बताया था, उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जब ये वीडियो वायरल हुई थी, और खान साहब को पता नहीं उसी कैबिनेट के दरमियान बताया गया था कि ये हो गया वाकया। तो खान साहब ने उसी कैबिनेट में हुक्म दे दिया लोगों को कि ये इनको पकड़ो। मैं पूरी दुनिया को, बड़ा गुस्सा था उन्हें, कहते मैं पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया का लेक्चर देता हूं और मेरे मुल्क में ये हो रहा है, मेरी हुकूमत में।
تو انہوں نے کوئی 350 کے قریب لوگوں کو پکڑ لیا تھا, 350 کے قریب لوگوں کو. کیا ہوا بعد میں؟ سب کو چھوڑ دیا, ایک کو بھی سزا نہیں دی. انہوں نے جا کے ہندوؤں سے معافی مانگی. ہندوؤں نے بیچاروں نے کہا یار چلو ہم گڈ ول جیسچر دیتے ہیں, ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں, ان باندروں کو ہم معاف کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 8 مہینے بعد یہ ہوا جو بھی میں نے آپ کو رحیم یار خان میں دکھایا. تو یہ, اور اچھا اس کے آگے کیا ہوا, اب یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں اس اٹیک کی. یہ لکھا ہوا 350 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, 8 پولیس والوں کو سسپینڈ کیا گیا. پاکستان سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس مندر کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے. تو پاکستان کی حکومت اس کا بل کیوں اٹھائے؟ مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت نیوز میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جن لوگوں نے توڑا ہے ان سے پیسے وصول کیے جائیں. مجھے نہیں پتا, یہ obviously یہ کوئی بڑے کوئی امیر لوگ تو نہیں ہیں, ان کو بیوقوفوں کو, غریبوں کو ہی بیوقوف بنایا جاتا. اس کے بعد اب یہ چیک کریں, یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اس انسیڈنٹ کے بعد پروٹیکشن آف دا رائٹس آف ریلیجیس مائنورٹیز بل, اس کے اوپر بات ہوئی, اس کو سینٹ آف پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا, لیکن اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. کس نے کیا؟ کمیٹی آف ریلیجیس افیئرز انٹرفیتھ ہارمنی, جس کا جو چیئر پرسن ہے وہ JUIF مولوی ڈیزل, مولانا ڈیزل کا بندہ ہے چیئرمین. اس نے اس کی مخالفت کی کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو حقوق نہیں دینے. جو آپ کہہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اقلیتوں کے پاس تو پہلے بڑے حقوق ہیں. یس, یہ لٹرلی آن دا ریکارڈ بات ہے. اس کے نتیجے میں پھر جو کرشنا کمار کوہلی ہیں وہ انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا سینٹ سے, جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں. تو یہ اچھا, ابھی میں آپ کو ایک اور اندر کی بات بتاؤں. یہ اندر کی نہیں, میں خیال یہ رپورٹ ہوئی ہے کہیں پہ, لیکن مجھے اندر کی بات اندر کے سورس سے ہی پتا چلا تھا کہ ابھی ایک بحث چل رہی ہے مائنورٹیز کی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے. تو شری مزاری نے وہ بل پہ ٹیبل کرنے کی کوشش کی, تو یہی ریلیجیس افیئرز منسٹری جو ہے وہ بیچ میں آگے, انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا ریلیجیس معاملہ ہے, یعنی 18 سال سے چھوٹی بچیوں کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, ان کو مذہب چینج کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو ہیومن رائٹس منسٹر شری مزاری صاحبہ نے بیچاری نے ہمت کر کے کہا کہ نہیں یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. اس نے کہا نہیں, تو ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی. تو بہرحال کسی نے, میرا خیال بابر وان نے یا کس نے بیچ بچاؤ کرا کے کہا کہ چلیں آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں. تو یہ وہ ریلیجیس افیئرز کی منسٹری ہے جو کہتی ہے ڈومیسٹک وائلنس بل کی پریونشن کے حوالے سے کہتی ہے کہ یار مرد کو تھوڑی سی اجازت دے دو مارنے کی. یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو بل کا نام ہے اسی کے اپوزٹ وہ کہتے ہیں, یعنی وہ جس کی پریونشن کے لیے, جس سے بچاؤ کے لیے جو بل پاس کیا جا رہا ہے اسی کی خلاف کر کے کہتے ہیں یہ پاس کر دو لیکن اس میں یہ ہو شک, اسی طرح یہ والی شک ہے. تو یہ مائنورٹیز کے تحفظ کے حوالے سے کوئی آنے نہیں دیتے. اور میں پھر اس میں یہی کہوں گا کہ obviously جو بڑی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور یہ تحریک انصاف ہے, اس میں ان کا قصور اتنا نہیں ہے. یہ ان مولویوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں, لیکن ان کا انڈائریکٹلی قصور ہے کیونکہ یہ ان کو پینڈر کرتے رہے ہیں. خان صاحب جب مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی ریاست میں یہ ہو چکا ہے, بتوں کو توڑا گیا ہے. صرف سعودی عرب میں ہی نہیں, جہاں پہ آج سعودی عرب ہے, جہاں پہ یمن ہے ادھر بھی ان کے قتل عام کیے گئے ہیں اور رسول اللہ نے ان کو بلیسنگ دی ہے. یہ ہوتا رہا مدینے کی ریاست میں. تو جب آپ, یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی. وہ خان صاحب نے جس طرح بونگی ماری تھی نا پچھلے ہفتے, میں یہ کہہ بھی رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ رہا, یعنی جب وہ کہتے ہیں جب عورت چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, لیکن پھر جب ان کو دبایا گیا تو کہتے ہیں نہیں میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. او بھائی آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, یا تو یہ بات نہ کریں. اسی طرح یہاں پہ یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہاتھ کٹتے تھے لوگوں کو, سرے عام ان کے سر تن سے جدا ہوتے تھے, بت توڑے جاتے تھے, کافروں کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا تھا یہودیوں کے, سٹار آف ڈیوڈ یہ عمر نے کیا تھا, عمر بن خطاب نے نہیں, وہ دوسرا جو تھا عمر بن عبدالعزیز نے. یہ جو بلا آتا تھا نا, یہ وہاں سے عمر بن عبدالعزیز جو بڑا, جس کو 5واں خلیفہ کہا جاتا, بڑا اچھا آدمی تھا, یہ وہاں سے روایت نکلی تھی. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ یہودی کو تنگ گلی میں ڈالو, قرآن کی آیت ہے, ان کو ذلیل کر کے ان سے جزیہ لو. تو یہ ہوتا تھا مدینے کی ریاست میں. اگر آپ ماڈرن ریاست کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں, خان صاحب کو بھی اندر سے پتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں سویڈن یا جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں میں اس طرح کی ماڈرن ویلفیئر ریاست جانا چاہتا ہوں, تو تب ظاہری بات ہے پھر لوگ یہی مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ پینڈر کرتے ہیں, اس لیے ان لوگوں کا قصور ہے.
تو یہ اس کا نٹ شیل تھا. میں پھر یہ دوبارہ کہہ دوں کہ سارے ہندو گاؤ موتر نہیں پیتے, اس طرح کی دقیانوس حرکتیں سارے ہندوز نہیں کرتے. یہ جو کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو جن کو ہم نے ٹنی کا نام دیا ہے, پہلے میں ان کو بھکت کہتا تھا, اندھ بھکت. یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ اپنا ڈوگما پھیلاتے ہیں. تو ہماری جنگ صرف مومنوں اور جہادیوں اور جو ایکسٹریمسٹ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے, ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہ جو پاکستان کے جو ہندو ہیں یہ بیچارے مظلوم ہیں, ان کے ساتھ چاروں طرف سے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو ان کے خلاف میں کبھی نہیں بولوں گا, ان کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا, چاہے وہ جتنی بیچارے فضول حرکتیں پریکٹسز کیوں نہ کرتے ہوں, کوئی بات نہیں, وہ ان کے اور بڑے مسائل ہیں. یہ جو آپ ابھی یہ جو پاکستان کے رحیم یار خان میں جو مندر والا ہوا ہے نا واقعہ, اسی کے حوالے سے میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ لڑکا ہے سید مزمل, کافی اچھا کام کر رہا ہے, وہ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے. اچھا, اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہا تھا کہ اب میرے ذہن سے نام نکل گیا اس پولیٹیکل سائنٹسٹ کا, لیکن اس کی بیسیکلی تھیوری یہ ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر صرف میجورٹی لینے والی گورنمنٹ اس کی لیجٹمائزیشن کی ضمانت نہیں ہوتی. یعنی کہ جسٹ بائی گیٹنگ دا میجورٹی فرام ووٹس, یہ اٹ ڈز ناٹ نیسسرلی مین دیٹ گورنمنٹ از اے لیجٹمیٹ گورنمنٹ. اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ لیجٹمیٹ ہے؟ اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس ملک میں جو ولنریبل طبقہ ہے, جو کہ کسی ریلیجس مائنورٹی کی صورت میں ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ولنریبل, جس میں آپ ریلیجس مائنورٹی بھی آ سکتی ہے, علاقائی مائنورٹی بھی آ سکتی ہے, کوئی بھی بیسیکلی جن کے پاس پاور اتنی نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی کہ یہ اگر ہم پاکستان انڈیا کی اسپیشلی اگر ہم مثالیں دیکھیں کہ ویسے دیکھنے میں تو یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, لیکن اس رول کے مطابق یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹس نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں ملکوں میں, اور بھی ملک ایسے ہوں گے لیکن ہمارا زیادہ تعلق ان سے ہے, تو ان دونوں ملکوں میں گورنمنٹس آ تو جاتی ہیں ووٹ کے ذریعے سے, لیکن ان دونوں ملکوں میں کوئی بھی ولنریبل طبقہ, وہ بے شک ریلیجس مائنورٹی ہو, ایتھنک مائنورٹی ہو, ان کا حال کافی خراب ہے. اور ہم پاکستان سے ہیں تو ہم ظاہر ہے پاکستان میں یہ چیزیں خود دیکھتے بھی رہے ہیں کہ کیسے پنجاب موسٹلی پنجابی ڈومیننس رہی ہے باقی صوبوں پر بھی, اور ریلیجس مائنورٹیز کا تو ویسے ہی بہت برا حال ہے. تو اس میں سجیشن اس پولیٹیکل سائنٹسٹ کا سجیشن یہ تھا کہ جو اسٹیبلش گورنمنٹس یا سپوزڈلی لیجٹمیٹ گورنمنٹس جو ہیں, ان کو ایسی گورنمنٹس کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کو لیجٹمیٹ نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وہ اپنی مائنورٹیز کو ایک ایکول فوٹنگ پر نہیں لاتی ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی واضح اقدام نہیں کرتی. تو کیا آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ No, I absolutely agree. Syed Muzammil is a very smart guy. I think he's done MPhil in philosophy or political science or something. He's very well read. میں ان کی ویڈیوز کبھی کبھار ٹائم ٹو ٹائم دیکھتا رہتا ہوں, and I learn them a lot. یہ والی ویڈیو میں نے ابھی نہیں دیکھی, I will check it out. اور ایک بلکہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی, I can't remember وہ کس چیز کے حوالے سے تھی, اور اس میں ان کے وہی پوائنٹس تھے جو میرے پوائنٹس تھے. میں وہ عمران خان کی یہی والی باتیں, ان کا آپ کا ویو تقریباً ایک ہی جیسا. ہاں مجھے لگتا ہے obviously وہ پاکستان میں ہے تو وہ he can't be as frank about things. نہیں, ایز فرینک کی بات نہیں, جو we should take people on their face value. He is not an atheist. انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے کہ وہ atheist ہیں, تو why should we assert کہ وہ atheist ہیں? I think he's a progressive Muslim maybe, جو بھی ہے. اگر private beliefs کی بات ہی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں غامدی صاحب سے بڑی باتوں پہ ہمارا وہ ہوتا ہے, ان سے ہم ملتے, خیالات ملتے ہیں, وہ اور بات ہے کہ, لیکن میں ان کی رسپیکٹ تو کروں گا نا اسی بات پہ. تو پرائیویٹ بلیف کسی کا کوئی بھی ہو, اس میں as long as it's not impacting the society, I have no problem with that. آپ نے مسلمان ہونا, آپ نے جو مرضی ہونا, لیکن جو کانسیپٹ ہے سوسائٹی کو رن کرنے کا, جو سیکولرزم کا جو کانسیپٹ ہے, جس میں جو انشور کرے گا کہ انسانوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی, وہاں پہ اگر ہمارا کلیش ہوگا تو وہاں پہ obviously we will disagree and we will argue a lot. تو anyway, I listened to, they made very good point جو آپ نے ان کا بتایا. کسی بھی میرا خیال اسی طریقے کا, میرا خیال مارک ٹوین کا ایک لوز سا کول ہے. He said something like اگر آپ نے کسی مرد کے کیریکٹر کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا رویہ جانوروں کے ساتھ کیسا. تو یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر کوئی کسی جانور کے اوپر ظلم کرتا ہے, اس کو مارتا ہے, اس کو ٹھڈے مارتا ہے, تو
यू नो ही इज गोना बी अ जालिम पर्सन, वो जालिम होगा. तो ये भी एक लिटमस टेस्ट है. बट ऑन फिलोसॉफिकल स्टेट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड लॉजिक है जो भी उन्होंने. अभी जो आपने कायदे आजम का कोट जो शेयर किया था ना, जो उनकी 11 अगस्त की जो तकरीर थी, इसका एक सिर्फ आगे भी पार्ट है, वो भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा. उसमें वो आगे ये कहते हैं कि देयर विल बी आफ्टर सम टाइम, देयर विल बी अ टाइम के मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, Hindus will cease to be Hindus, and Christians will cease to be Christians, not in the religious sense but in the political sense. तो ये देखें हमारे ये कायदे आजम के भी व्यूज एटलीस्ट इस तकरीर के मुताबिक तो यही थे कि स्टेट का ताल्लुक ये नहीं है कि वो किसी रिलीजन को फेवर करे या किसी दूसरे को जो है अंडरमाइन करे. वो उनकी व्यूज यही थे जहां तक एटलीस्ट फ्रॉम दिस स्पीच के स्टेट बिजनेस से आपकी रिलीजियस एफिलिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई भी हो सकती है. ये जो रहीम यार खान में हुआ ना हिंदुओं का मंदिर, वो 8 साल बच्चा था जिसके ऊपर एफआईआर हुई है. और वो कह रहे हैं कि वो अंदर गया था, खिड़की टूटी हुई थी मदरसे की, वो अंदर गया और उसने पता नहीं पेशाब किया. ये जो मस्जिद वालों का जो बयान था, मगर हिंदू कह रहे हैं कि वो बच्चा डर गया. मौलवी साहब ने पूछा क्या, तो उसका बेचारे का पेशाब निकल गया और उसने अपने आप को पकड़ा तो उसका हाथ अलमारी पे भी लग गया. बस ये एलिगेशन है, मगर ये समझ आने वाली बात नहीं है कि वो ऐसा हुआ होगा. मगर उस बच्चे को तो खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा. उसके बाद फिर लोग आगे मुख्तलिफ बाहर से, वहाँ के लोग नहीं थे, लोकल हिंदू काफी हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा हैं. और उनमें अच्छे लोग हैं, लाइक ये जो ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स वगैरह है उनकी, तो ये लोग हैं. मगर 8 साल बच्चा है, उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर, जज ने उसको वो तो नहीं किया, मगर ये है कि उसको छोड़ दिया, मगर एफआईआर हो गई है उसके ऊपर. तो बस यही था कि ये जो था ना, ये बाकी जो ये जो जलाया सारा, ये बाहर के लोग आए थे, बाहर के दूसरी जगहों से कहीं ऐलान हुआ किसी जगह पे कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने आके ये मंजर जला दिया. बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है. थैंक यू वेरी मच मैक्सन. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.